So good morning once again, and please let me know if my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you can see on the screen that in our last lecture we had started our discussion regarding social conversation. So what have you understood by this term, social conversation? Can anyone brief? Will brief what social conversation is, because we have some primary discussion regarding social conversation in our last lecture. What have you understood? Please tell someone. I'm waiting for your answer. Who will tell? Or should I take the name of any student? Maybe Aishwarya, Virdhe. Yes, sir. Were you present for the last lecture? सॉरी सर मी नव्हते मागच्या लेक्चरला. Okay. Anyone else? Maybe Kedar, Suresh. Yes, sir. Can you? Were you present for the last lecture? Yes, sir. So please tell what have you understood by the term social conversation? काय समजलं तुम्हाला या टर्म मधून? We had discussed how we people, human beings, are social animals. What is their need? What do they prefer? Tell me. असं आहे का कोणाला काही समजलेलं नाही? Sir, may I? इंगळे, प्लीज गो अहेड. Sir, social conversation is is definitely informal communication. We discuss we discuss with our friends, family members. That's it. Correct. Very good. So you can tell about the scope for personal and emotional matters. Yes or no? There is scope for such things. Again, which points will you add here? Others can also contribute. Whatever Ingray Pratiksha has told, other from that or apart from that, what can you add here about social conversation? Organized group. Yes, start, tell. It is an informal gathering of an organized group. Okay, ठीक है. Okay, what more? We have discussed about tea time, free time talk, family talk, talk between friends. Or we had divided all relationships into categories. Which are those two categories of relationships? Formal and informal, sir. Correct. Formal and informal. Very good. And we had seen which people occur in formal relationships and which people occur in informal relationships. So I hope that you have understood this very common concept of social conversation. It is nothing difficult in that. Okay, so let's go ahead. After starting our discussion with the term social conversation, we had moved towards different aspects of social conversation. In that, we have seen the importance of greetings and farewell. Do you remember? Yes, sir.
Yes, sir. Again, these greetings or farewells are for opening a dialogue as well as closing a dialogue. And again, those openings and closings are formal or informal. Yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. what? Yes, sir. So we have discussed what formal greetings are and what informal greetings are, right? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Yes, sir. Then we had gone for the second point, that is making requests or asking for permissions. So basically, making requests or asking for permissions, these acts reflect the manners or etiquettes of a person, as we have seen yesterday. Yes or no? Yes. And Yes, sir. such kind of behavior is always appreciated in society, right? Yes, sir. Huh. Yes, sir. So after discussion of that, we had moved towards the third point, that is giving compliments or appreciating. I think this is the point which we need to start for discussion. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what do you mean by compliments or appreciation, appreciating? असं कोणी आहे का आपल्यामधलं की ज्याला स्तुती आवडत नाहीये, चांगलं म्हटलेलं आवडत नाही असं? आहे की नाही? सहसा सगळ्यांना चांगल्या कॉम्प्लिमेंट्स ह्या चांगल्याच असतात समजा, आहे की नाही? आणि कमेंट्स ह्या चांगल्या किंवा वाईट असू शकतात. एम आय राईट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हां. And appreciating. So why is it necessary? Can you guess? In social conversation, why appreciating or giving compliments is necessary? का गरजेचं नाही? हां. Those things increase our confidence. Correct. It increases the confidence of that person, whoever does something great. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Or it motivates that person. That it makes comfortable. It makes that person comfortable, right? Or Yes, it sir. makes that person respected also. Yes or no? Yes, sir. हां. मग या सगळ्या भावना ज्या आहेत त्या सगळ्यांना आवडत असतात. म्हणजे समाजात राहताना आपण कोणाचं तरी कौतुक पण करायला शिकलं पाहिजे, एवढाच सार आपण इथं लक्षात घेऊयात, आहे की नाही? जे कोणी चांगलं काम करत आहे त्याचं 2 शब्दांनी कौतुक करणं, त्याच्यामध्ये त्या व्यक्तीचा तर मोठेपणा असतोच, शिवाय आपला देखील मोठेपणा असतो की नसतो? Yes, sir. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एखाद्याला अप्रिशिएट करण्यातून तुम्ही तुमची पण किंमत वाढवत असता. आर यू क्लिअर? स्वतःची. Yes, sir. हां. ओके. Then the next point is expressing emotions. Is it necessary in social communication? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. So particularly expressing emotions and close relationships, they are related to each other. Do you agree with me? Yes, With sir. whom? With whom do we open ourselves, our mind, our feelings, our emotions? Generally with those people who are close to our heart. Am I right? Yes, sir. Yes, हां. sir. तुम्ही आता हे नेहमी सोशल मीडियावर बघता की काय बघता सांगा भाऊ? मनातलं बोला. काहीतरी असं आहे बघा, मी पण बघितलंय ते. खरं बोलून पहा की मनातलं तरी बोलून पहा, लोक तुम्हाला काय करतील? बघितलंय का कोणी? लोक साथ देतील असं काहीतरी, आहे की नाही? Yes, sir. हां. मग तसंच आहे बघा, आपण जर स्वतःच्या भावना कोणाजवळ तरी व्यक्त केल्या, मनातलं खरं खरं आहे ते बोललो, तर आपल्याला त्या व्यक्तीचा सपोर्ट मिळतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. पण आजकाल बहुतेकदा असं होतंय की आपण कोणाशी बोलत नाहीये. We don't express our emotions with anyone, and that burden occurs on our mind, and that burden makes much difference
and that is negative difference. Are you getting or not? Stress, tension, this, that, all those are the outcomes of hiding the emotions. Are you getting or not? Yes, sir. Yes, हा. sir. Yes, sir. मग कधी कधी तुमच्या ज्या जेन्युन इमोशन्स आहेत त्या योग्य व्यक्तीसोबत तुम्ही शेअर केल्या पाहिजेत. दॅट इज द रिक्वायरमेंट. मग ती रिक्वायरमेंट फॅमिलीमध्ये पण असू शकते, ती रिक्वायरमेंट तुमच्या वर्कप्लेसला पण असू शकते. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हां. किंवा कधी कधी बॉस सोबत पण खऱ्या खऱ्या गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत, बॉसला पण सांगितल्या पाहिजेत, किंवा आपले जे ज्युनियर्स आहेत त्यांना सांगितले पाहिजेत, कलिग्सला सांगितल्या पाहिजेत, जेणेकरून खरं बोलण्यातून, स्वतःला व्यक्त करण्यातून, भावना व्यक्त करण्यातून रिलेशनशिप्स या बिल्ड होत असतात. येस ऑर नो? Yes, Yes, sir. sir. हां, तेच सगळं याच्यामध्ये आहे बघा. इट इज द नीड ऑफ बेटर सोशल कम्युनिकेशन दॅट the people should express their emotions and feelings. When people express their honest or true feelings, they are accepted by other people. Different aspects of body language play a vital role in expressing emotions. म्हणजे आपण जे काल डिस्कस केलं की शब्द काय बोलत आहेत आणि आपली बॉडी लँग्वेज काय सांगते. येस सर नो? Yes, sir. हां. Yes, sir. तर त्या गोष्टी इथं महत्त्वाच्या आहेत. ब्लँक फेस डझंट रिफ्लेक्ट इमोशन्स विच अफेक्ट्स सोशल कम्युनिकेशन. देर आर सम पीपल हुज फेसेस आर ब्लँक, whose faces are without any expression. Yes or no? मग ते Yes. निगेटिव्ह रिफ्लेक्शन असेल चेहऱ्यावर किंवा पॉझिटिव्ह असेल, काहीच नसतं ते, म्हणजे कोणतीच रिॲक्शन देत नाहीत. मग आपल्याला समजत नाही की ते त्यांची रिॲक्शन पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे, त्यांना आनंद झालाय की दुःख झालंय, आहे की नाही? Yes, sir. त्यांना एखादी गोष्ट आवडली आहे की नाही आवडली आहे, या गोष्टी त्यांच्या चेहऱ्यावर रिफ्लेक्ट होत नसतात. दॅट्स वाय इट अफेक्ट्स दिस सोशल कम्युनिकेशन. याचा अर्थ असा नाही की नाटकीपणा पण असू नये, असावा, असा अर्थ नाही आहे त्याचा, आहे की नाही? कधी कधी माणसाच्या मनात राग असतो आणि चेहऱ्यावर ॲप्रिसिएशन दाखवत असतात, असं पण असू शकते. तर ज्याला आपण म्हणतो तोंडात एक आणि काय म्हणतात त्याला, पोटात एक आणि काहीतरी म्हणता की तुम्ही, सांगा की. पोटात एक, होटात एक. हां, करेक्ट. पोटात एक आणि ओठात एक, किंवा मुंह में राम आणि बगल में, म्हणता की मुंह में राम और बगल में, ऐकलं नाही का कधी हे तुम्ही? मुंह में राम और बगल में छुरी, सर. करेक्ट, करेक्ट. मुंह में राम और बगल में छुरी. It means that whatever the true feelings are, they are not expressed. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. तर ह्या सगळ्या गोष्टी सोशल कॉन्व्हर्सेशनमध्ये महत्त्वाच्या आहेत. लेट्स गो फॉर द फिफ्थ पॉईंट, दॅट इज यूज ऑफ बॉडी लँग्वेज टू सपोर्ट ओरल टॉक. आता याच्याबद्दल मला वाटतं जास्त काही सांगण्याची गरज नाही आहे. ऑलरेडी यू नो how our body language expresses multiple shades of meanings. Am I right? Yes, sir. हां. आणि हे जे घटक आहेत बघा, जे मी हायलाईट करतोय त्या घटकांकडे थोडं बघा. जसे की जेस्चर्स आहेत, पोस्चर्स, आय कॉन्टॅक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन्स, वोकॅलिक्स, दॅट इज साऊंड रिलेटेड, व्हॉइस रिलेटेड और प्रोनाउन्सिएशन रिलेटेड थिंग्स. देन हॅप्टिक्स, communication via touch, chronemics, communication via time element, then artifacts, communication or messages via different objects, and dress and appearance. These are all aspects of non-verbal communication or body language, which is the major part of non-verbal communication. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Then the sixth point, listening with interest, curiosity and sympathy. This is very important in social conversation. Listening with interest, curiosity and sympathy. Basically, let's understand the meaning of these three terms. Interest म्हणजे आवड, रस.
क्युरिओसिटी, उत्सुकता, राईट? हा. Yes, sir. आणि सिंपथी, सहानुभूती. सहानुभूती. हा, करेक्ट. या तिन्ही गोष्टी जर आपल्याकडे असतील, तेव्हा जेव्हा आपण कोणाशी इंटरॅक्ट होतोय, जेव्हा आपण कोणाशी कॉन्व्हर्सेशन करतोय, तर नक्कीच ते कॉन्व्हर्सेशन इफेक्टिव्ह असेल, फ्रुटफुल असेल. सर नो? येस सर. Yes, sir. हां. नाहीतर नुसतंच बघा, ऐकून न ऐकल्यासारखं करणं माहिती आहे आपल्याला, आहे की नाही? ऐकून न ऐकल्यासारखं करणं, किंवा हातात मोबाईल असणं आणि आई काहीतरी बोलत असते. आपला नेहमीचा अनुभव आहे की नाही? वडील काहीतरी बोलत असतात, हातात मोबाईल असतो. आपलं लक्ष वडिलांकडे असतं, आईकडे असतं की मोबाईलकडे असतं? मोबाईलकडे. हां. मग तुमचं जे कॉन्व्हर्सेशन आहे आईसोबतचं किंवा वडिलांसोबतचं, ते फ्रुटफुल इफेक्टिव्ह होतं का? ऑब्विसली होत नाही. No. करेक्ट. बिकॉज यू डोंट हॅव द इंटरेस्ट, यू डोंट हॅव क्युरिओसिटी, यू डोंट हॅव सिम्पथी फॉर द नेक्स्ट पर्सन. येस और नो? Yes, sir. हां. Yes, sir. These are very common things of our experience. That's why I need not to explain more. You can understand. Then remembering names. Is it necessary? Is it important? If it is important, then how? Tell me. इट इज इम्पॉर्टंट सर. Very good. It is important. Why is it important? जर तुम्हाला पुढच्या व्यक्तीचं नाव लक्षात असेल तर त्या व्यक्तीला तुमच्याबद्दल आपलेपणाची भावना लगेच निर्माण होते. करेक्ट. व्हेरी गुड. तर हेच आपण लक्षात ठेवायचं आहे. आपलेपणाची भावना असेल, इंटरेस्ट असेल, है की नाही, आपुलकी असेल. आपलेपणाची भावना म्हणजेच आपुलकी. ही सगळी त्या गोष्टीतून व्यक्त होते. किंवा आस्था नावाचा एक शब्द असतोय बघा, आस्था. आस्था म्हणजे काय असते? आस्था शब्द ऐकलाय का तुम्ही? येस सर. हा. तर हे सगळं ह्या नावं विश्वास सर. हा, विश्वास म्हणा, किंवा त्याला आपण सिंपथी, एम्पॅथी किंवा फेलो फिलिंग म्हणतो, ते सगळं या नावं आठवण्यातून व्यक्त होते. लक्षात घ्या, आहे की नाही? नावं सहसा आपण कोणाची लक्षात ठेवतो सांगा बघू? मित्रांची. मित्रांची, किंवा सिम्पली ज्या कोणी आपल्या मनावर कोणता तरी इफेक्ट, कोणता तरी इम्पॅक्ट, कोणता तरी प्रभाव टाकलेला आहे, मग तो कोणत्या काय अँगलनं असेल ना. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हां. त्यांची नावं आपण सिम्पली लक्षात ठेवतो. मग त्यांनी मदत केलेली असते, कधी कधी त्या व्यक्ती आपल्याला आवडलेली असते, पर्सनॅलिटी आवडलेली असते समजा, कधी कधी त्या व्यक्तीचा ॲटिट्यूड आवडलेला असतो, अप्रोच आवडलेला असतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? देर मे बी हंड्रेड्स ऑफ रिझन्स, there may be hundreds of reasons for remembering the names of certain people. Are you clear? येस Yes, सर. sir. आणि तेच आपण याच्यामध्ये बघतोय बघा. इन सोशल कॉन्व्हर्सेशन, रिमेंबरिंग नेम्स हॅज इट्स ओन पॉझिटिव्ह इफेक्ट. इट मेक्स द नेक्स्ट पर्सन हॅपी दॅट हिज ऑर हर नेम इज इन द मेमरी ऑफ अनदर पर्सन. इट इज द साइन ऑफ इंटरेस्ट अँड अफेक्शन. अफेक्शन म्हणजे आपुलकी. सो we need to keep the names of people in our mind and try to pronounce them whenever possible or required. है की नाही? म्हणून आपण स्वतःला कशी सवय लावली पाहिजे? जास्तीत जास्त लोकांची नावं लक्षात ठेवली पाहिजेत, आणि जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा तेव्हा ती नावं बोलून दाखवली पाहिजेत. है की नाही? बोलणं परत खूप महत्वाचं आहे, तोंड उघडणं महत्वाचं आहे योग्य वेळी. त्याच्यातून बरेच सारे रिफ्लेक्शन्स, आपुलकी वगैरे सगळ्या गोष्टी व्यक्त होत असतात. वी कॅन अंडरस्टँड धिस. देन द 8th पॉईंट इज हॅव्हिंग प्रॉब्लेम सॉल्विंग अप्रोच. बघा, हे फार महत्वाचं आहे सोशल कॉन्व्हर्सेशनमध्ये. काय समजून घेता या फ्रेजमधून, हॅव्हिंग प्रॉब्लेम सॉल्विंग अप्रोच? सांगा कोणीतरी. यू आर इनफ मॅच्युअर. कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी.
काय म्हणताय? सांगा, परत एकदा सांगा. आय कुडंट गेट व्हॉट यू सेड. आपला एखाद्या गोष्टीकडे पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन पाहिजे बघण्याचा, त्यामुळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतात. बघण्याचा दृष्टिकोन म्हणण्यापेक्षा जे काही आपल्या तोंडातून बाहेर पडतंय त्याच्यातून समोरच्या व्यक्तीला त्याच्या प्रश्नाचं सोल्युशन मिळणं गरजेचं आहे. गेटिंग आर? Yes. हां, नुसतं मागे आपण कधीतरी चर्चा केली होती की प्रोडक्टिव्ह थॉट्स सर ना आणि अनप्रोडक्टिव्ह थॉट्स. काय हे प्रोडक्टिव्ह थॉट्स आणि अनप्रोडक्टिव्ह थॉट्स? ज्यामधून काहीतरी साध्य होईल असे. हां, करेक्ट. ज्या बोलण्यातून काहीतरी साध्य होतंय, कोणाचे तरी प्रश्न सुटतायत, ते बोलणं म्हणजेच प्रोडक्टिव्ह थॉट आहे, म्हणजेच प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग अप्रोच आहे त्या बोलण्यामध्ये. लक्षात घ्या, आहे की नाही? आता माझ्यासमोर 2 व्यक्ती आलेत, काहीतरी प्रश्न घेऊन आलेत. माझा एक रिॲक्शन आहे, काय करायचं ते तू बघ. बघा, माझी पहिली रिॲक्शन काय आहे? मी बोललोय, पण काय बोललोय? काय करायचं ते तुझं तू बघ. आणि दुसरा माझं बोलणं आहे की असं असं कर, हे कर, असं केलं तर तुझा प्रॉब्लेम सुटेल. सांगा, कोणता अप्रोच हा प्रॉब्लेम सॉल्विंग आहे? फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच? सेकंड. हां, तर तो अप्रोच पण आपण आपल्या प्रोफेशनल लाईफमध्ये आणला पाहिजे. कोणीतरी काहीतरी आपल्याकडे प्रश्न मांडतंय, तर तो प्रश्न कसा सुटेल या दृष्टीनं काहीतरी दिशा देणं हे आपल्याकडून होणं गरजेचं आहे. आर यू क्लिअर? Yes, sir. तर तेच आपण याच्यामध्ये शिकतोय बघा. इन सोशल कॉन्व्हर्सेशन प्रॉब्लेम सॉल्विंग अप्रोच प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. It is because people are usually under the influence of different problems and they always try to find out solutions for those problems. If we show problem solving approach in conversation, we are highly appreciated and respected by other people. बरोबर आहे की नाही? बघा, बहुतेक सगळेजण लोक या ना त्या प्रश्नाच्या प्रभावाखाली असतात किंवा प्रत्येकाला कोणते ना कोणते प्रश्न भेडसावत असतात, आपण असं म्हणूयात. सर ना. आणि माणसाचं मन काय शोधत असतं? तर त्या प्रत्येक प्रश्नाचं सोल्युशन शोधत असतं. आणि आपण जर ते सोल्युशन देणारे असेल तर नक्कीच आपलं कौतुक होतं, आपल्याला रिस्पेक्ट मिळतो, आहे की नाही? किंवा नेक्स्ट टाइम परत ती व्यक्ती आपल्याकडे येते, कोणीतरी आपल्या जवळचा म्हणून. आर यू क्लिअर? येस सर. हां, तर Yes, sir. ही गोष्ट आहे. देन बिल्डिंग रॅपो. बघा, याचं स्पेलिंग रॅपोर्ट असं आहे, पण त्याला काय म्हणायचं? रॅपो. यू हॅव टू प्रोनाऊन्स इट ॲज रॅपो. रॅपो बिल्डिंग, राईट? मग हे रॅपो म्हणजे काय असतो? बघा, एखाद्या व्यक्तीसोबत, एखाद्या संस्थेसोबत तुमचा रॅपो कसा आहे त्याच्यावरून तुमचं काम त्या व्यक्तीकडून होणार की नाही होणार हे ठरतं. रॅपो म्हणजे काय? तर परस्पर संबंध. परस्पर संबंध कसे आहेत? विश्वासाचे आहेत, गैरविश्वासाचे आहेत, आपुलकीचे आहेत की आपुलकीचे नाहीत, याच्यावरून तुमचं काम होणार की नाही होणार हे डिपेंड असतं. डू यू ॲग्री विथ मी? येस सर. हां Yes, sir. हां, मग तुमचं जे बोलणं आहे ते एक नातेसंबंध निर्माण करणारं असेल, तुमच्या बोलण्यामध्ये ऑनेस्टी असेल, चांगली ॲटिट्यूड असेल, विश्वसनीयता असेल, आहे की नाही, तर नक्कीच तुमचं समोरच्या व्यक्तीसोबतचं रिलेशन हे चांगलं होतं. तर आपण तेच ह्याच्यामधून परत शिकतोय बघा. रॅपो बिल्डिंग थ्रू सोशल कॉन्व्हर्सेशन इज मच प्रोडक्टिव्ह इन मल्टिपल वेज. द रॅपो वन्स बिल्ड, थिंग्स स्टार्ट हॅपनिंग इन अ पॉझिटिव्ह वे. एकदा का तुम्ही एखाद्या व्यक्तीसोबतचा नातेसंबंध चांगला बनवला तर ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ते तुमच्या मनाप्रमाणे सकारात्मक पद्धतीने व्हायला सुरुवात होते. गुड ॲटिट्यूड, ऑनेस्टी अँड रिलायबिलिटी
आर द मोस्ट रिक्वायर्ड क्वालिटीज इन रॅपो बिल्डिंग. बघा मग रॅपो बिल्डिंग साठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत वाचा बघू एकदा. Read out whatever has been highlighted on the screen. Good attitude, honesty, reliability are the most required quality in report building. रिपोर्ट नाही आहे, रॅपो बिल्डिंग म्हणायचं. काय म्हणायचं? Rapport building, sorry. हां. अँड व्हॉट इज रिलायबिलिटी? आपण मागे चॅनल, विश्वसनीयता. हां करेक्ट, चॅनल सिलेक्शन मध्ये आपण हे शिकलोय. डू यू रिमेंबर रिलायबिलिटी ऑफ दॅट चॅनल? हां. Yes, sir. Yes. Very good. Then let's go to the 10th point. What is it? Excuse me. What is the 10th point? Expressing gratitude or thanking. Correct. Now tell me the meaning of the word gratitude. What is gratitude? आभार मानणे. आभार मानणे किंवा त्याच्यापेक्षा अजून काय? कृतज्ञता व्यक्त करणे. Very good. Perfect word. The most perfect word is कृतज्ञता व्यक्त करणं. तर आपल्याला माहिती आहे की 2 टर्म्स आहेत मराठीमध्ये. एक आहे कृतज्ञता आणि दुसरा आहे कृतज्ञता. कृतज्ञ आणि कृतज्ञ काय फरक आहे माहिती आहे? कृतज्ञता Yes, म्हणजे sir. केलेल्या उपकाराची जाणीव ठेवणारा आणि Very good. कृतज्ञ म्हणजे उपकार विसरणारा. व्हेरी गुड, परफेक्ट. मग आपण कसे असावं प्रोफेशनल लाईफमध्ये, वर्कप्लेसला किंवा आपल्या सोशल लाईफमध्ये आपण कसं असावं? तर सिम्पली वी शुड बी ग्रेटफुल. आपण त्याला दुसरा एक शब्द आहे ग्रेटफुल. ग्रॅटिट्यूड पासूनच शब्द बनलेला आहे ग्रेटफुल. ग्रेटफुल म्हणजे कृतज्ञ. आर यू क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. तर त्याच्याबद्दल मी जास्त सांगत नाही आहे. आपण ह्या 4 लाईन्स डिस्कस करूयात. इन सोशल कॉन्व्हर्सेशन एक्सप्रेसिंग ग्रॅटिट्यूड ऑर थँकिंग इज क्रुशियल ॲज इट क्रिएट्स पॉझिटिव्ह वाईब्स. आता हे पॉझिटिव्ह वाईब्स म्हणजे कळते तुम्हाला? अमंग पीपल. People usually get their problems solved through mutual cooperation and goodwill of others. It's the moral duty of people to thank those people who have helped them in their critical situation. If we fail to thank our benefactors, they may show non-cooperation in future. बरोबर आहे की नाही? एखाद्याने आपल्याला मदत केली आहे आणि आपण त्याला 2 शब्दांनी थँक्यू सुद्धा म्हणत नाही, तर कदाचित ती व्यक्ती भविष्यामध्ये आपल्याला सहकार्य करेल का? नाही. हां, असं म्हणेल की साधं 2 शब्दांनी थँक्यू सुद्धा म्हटला नाही, एवढं मी हे केलं ते केलं, आहे की नाही? माणसाच्या मनात कुठंतरी असतं की म्हणावं, आहे की नाही? असं नाही की फार मोठी पार्टी द्यावी, पण कदाचित कमीत कमी थँक्यू तरी म्हणावं. येस ऑर नो? Yes, sir. हां, तर ते थँक्यू म्हणणं पण पार्टी दिल्यासारखं असतंय बघा, आहे की नाही? Yes, sir. हां, कधी कधी तसं असतंय, कधी कधी खरंच पार्टी द्यावी लागते. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां. Yes, sir. Okay. So I hope that you have understood what social conversation is and which aspects are important as far as social conversation is concerned. Have you understood? Yes, sir. Very good. Now let us go ahead for the next term, that is transactional analysis. Now basically let us discuss what a transaction is. ट्रान्झॅक्शन आपल्याला बँकेच्या संदर्भात हा शब्द माहिती आहे, ट्रान्झॅक्शन फेल झालं म्हणतो आपण, आहे की नाही? Yes, sir. पण ते ट्रान्झॅक्शन इथं नाही आहे. इथं जो अर्थ आपण घेतोय ते ट्रान्झॅक्शन म्हणजे सिम्पली टॉक ऑर कॉन्व्हर्सेशन किंवा 2 व्यक्तीमध्ये
झालेला संवाद किंवा डायलॉग त्याला आपण ट्रान्झॅक्शन म्हणायचं. किंवा दोन व्यक्तीमध्ये झालेली विचारांची देवाणघेवाण त्याला काय म्हणायचं? ट्रान्झॅक्शन. ट्रान्झॅक्शन. हा, तर बेसिकली हे आपण लक्षात घेऊयात. सो लेट अस डिस्कस. ट्रान्झॅक्शनल अनालिसिस is a system of understanding human behavior and improving communication. आता मी काल तुम्हाला सांगितलं की आपण कम्युनिकेशन शिकतोय की कसं वागायचं ते शिकतोय. काल आपण ह्याबद्दल चर्चा केली की नाही? येस सर. हा, कारण वागणूक आणि कम्युनिकेशन हे एकमेकांमध्ये एवढं मिक्स आहे की आपण त्याला वेगवेगळं करू शकत नाही. लक्षात घ्या. मग हे बिहेवियर जे आहे ते तुमचं बोलण्यातून व्यक्त होईल किंवा बॉडी लँग्वेज मधून व्यक्त होईल किंवा तुमच्या सगळ्या ॲटिट्यूड्स, अप्रोचेस सगळ्यामधून व्यक्त होईल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, ट्रान्झॅक्शनल अनालिसिस is a system of understanding human behavior and improving communication. It has been proposed by Dr. Eric Berne in 1958. ट्रान्झॅक्शनल अनालिसिस ही जी कॉन्सेप्ट आहे ती कोणी प्रपोज केले, कोणी सांगितले? डॉक्टर एरिक बर्न. करेक्ट. In 1958. When two persons in society talk with each other, it is called as social transaction. बघा, जे आपण आता बोललो, दोन व्यक्तीमध्ये झालेला संवाद, डायलॉग, विचारांची देवाणघेवाण, त्याला आपण काय म्हणतोय? सोशल ट्रान्झॅक्शन. The study of such social transactions is called as transactional analysis. बघा, या बोलण्याचं पण अनालिसिस केलं जातं, शब्दांचं अनालिसिस केलं जातं. हे पटतंय का तुम्हाला? येस सर. हा, Yes, sir. बघा, आता मेनली आपण आज समाजामध्ये बघतोय की जे कोणी मोठ्या पदावर आहेत त्यांनी एक वाक्य जरी बोलले तरी त्याचे 10 इंटरप्रिटेशन्स काढले जातात, 10 अर्थ काढले जातात. आणि त्याला काय म्हणायचं आहे, सिच्युएशन काय आहे, वेळ कोणती आहे, याच्यावरून त्या ठराविक बोलण्याचा अर्थ काढला जातो, त्याचं अनालिसिस केलं जातं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, तेच आपण प्रोफेशनमध्ये सुद्धा तोच नियम, तीच गोष्ट लागू पडते. जसे की सपोज यू आर वर्किंग in specific organization and you have some conversation with your client, with your consumer or with your customer. So you have to analyze that dialogue, that conversation, and you have to take some decision whether someone is interested for deal or not. बरोबर आहे की नाही? आता तुम्हाला लीड आणि डील या दोन गोष्टी माहिती आहेत का? लीड्स मिळवणं आणि डील म्हणजे काय असतं? बिझनेसमध्ये, प्रोफेशनमध्ये हे दोन शब्द खूप वेळा वापरले जातात, लीड्स अँड डील्स. कोणी सांगू शकते? डील्स म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट साईन करण्यासारखं आहे सर, आणि लीड म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत लीड घेणे. हा, तो अर्थ इथं नाही आहे. लीड घेणे हा अर्थ इथं नाही आहे. लीड म्हणजे काय असतं? जर थोडक्यात तुमचा फ्युचर कंझ्युमर असतोय किंवा फ्युचर तुमचा कोण म्हणू शकतो? ग्राहक. लक्षात घ्या, लीड म्हणजे काय तर थोडक्यात ग्राहक तुमचा. एखादा तुम्ही प्रोडक्शनच्या कंपनीमध्ये किंवा सर्व्हिस देणाऱ्या कंपनीमध्ये काम करताय आणि त्या कंपनीचा जो ग्राहक आहे त्याला लीड म्हणायचं. पण ग्राहक हा कधी होतो? बघा, इच्छा असणं आणि डील करणं याच्यामध्ये फरक आहे की नाही? येस सर. हा, तुम्हाला ऍस्पायरंट हा शब्द माहिती आहे का? ऍस्पायरंट म्हणजे इच्छुक. लक्षात घ्या, तुमची एखादी सेवा आहे, एखादं प्रॉडक्ट आहे, ते घेण्यासाठी इच्छुक असणारी व्यक्ती म्हणजे लीड. आलं लक्षात? येस सर. हा, आणि जेव्हा ती व्यक्ती पे करते, तुमच्यामध्ये नेगोशिएशन होतं,
चर्चा होते आणि ती व्यक्ती पे करते, तेव्हा तो तुमचा ग्राहक बनतो. म्हणजे लक्षात घ्या, बिझनेससाठी इच्छुक असणं वेगळं आणि बिझनेस मध्ये डील करण्यासाठी इच्छुक असणं वेगळं. कळतंय? येस Yes, सर. सर. हा, एखाद्याला नुसतंच वाटतंय की आपण ही सेवा घ्यावी, ते प्रॉडक्ट घ्यावं, तर त्याला तुम्ही ग्राहक म्हणणार की इच्छुक म्हणणार? नाही. इच्छुक. हा, इच्छुक. तो इच्छुक म्हणजेच तुमची लीड. आर यू क्लिअर? येस सर. Yes, हा, sir. तर मग त्या लीड सोबत, त्या इच्छुक व्यक्तीसोबत जे तुमचं कॉन्व्हर्सेशन होत आहे त्याचं तुम्हाला अनालिसिस करणं गरजेचं आहे. मग तुमचं कॉन्व्हर्सेशन हे एकाच व्यक्तीसोबत होत असतं का? एकाच इच्छुक व्यक्तीसोबत होत असतं का? सांगा no बघू. sir. हो सर. हा, you as the member of that particular business, as the member of that specific organization, you try to communicate, you try to develop your talk with multiple people, multiple clients, multiple consumers, because profit gain or earning profit is the final ultimate aim of your organization. Are you clear? येस Yes, सर. sir. येस सर. हा, त्यासाठी बोलणं काय झालं याचं अनालिसिस करणं हे तुमच्यासाठी खूप गरजेचं असतं. कारण त्या शब्दावरून, त्या बोलण्यावरूनच पुढं बिझनेस होणार की नाही, डील होणार की नाही हे ठरत असतं. एखादा कस्टमर म्हणतोय बघू, बघा, बघू हा शब्द मराठीमध्ये आहे की नाही? Yes sir. येस सर. हा, येस सर. एखादा क्लायंट म्हणतोय बघू, आहे की नाही? त्याचा शब्द काय आहे? बघू, भविष्यात कधीतरी. याचा अर्थ असा आहे का की तो डील साठी इच्छुक आहे? नो सर. लक्षात घ्या, Yes, sir. करेक्ट. आणि दुसरा ग्राहक आहे, तो म्हणतोय आपण उद्या चर्चेसाठी बसू आणि फायनल करू. तो दुसरा interested ग्राहक, आहे. करेक्ट. दुसऱ्या ग्राहकाचा जो रिस्पॉन्स आहे, दुसऱ्या ग्राहकासोबत झालेलं जे कॉन्व्हर्सेशन आहे त्याला पॉझिटिव्ह इम्प्लिकेशन्स आहेत, अँड दॅट सेकंड क्लायंट कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू, कोणामध्ये कन्वर्जन होऊ शकते त्याचं? ग्राहकामध्ये. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, Yes, sir. तर हे पण अनालिसिस आपण कुठेतरी करायला शिकायचं आहे आपल्या प्रोफेशनल लाईफमध्ये. तर हेच आपण इथे शिकलोय. द स्टडी ऑफ सच सोशल ट्रान्झॅक्शन्स इज कॉल्ड ॲज ट्रान्झॅक्शनल अनालिसिस. अ ट्रान्झॅक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ टू स्ट्रोक्स बिटवीन टू पीपल. बघा, आता इथं एक नवीन शब्द तुम्हाला बघायला मिळतोय. कोणता? स्ट्रोक्स. स्ट्रोक म्हणजे काय? स्ट्राईक, स्ट्रोक. बघा, अजून आपण पुढे वाचू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. द फर्स्ट स्ट्रोक इज कॉल्ड ॲज स्टिम्युलस, व्हेअरॅज द सेकंड स्ट्रोक इज कॉल्ड ॲज रिस्पॉन्स. बोललोय का आपण याबद्दल कधी मागे? बोललोय की नाही बोललोय? Yes sir. हा, काय काय बोललोय आपण याच्यामध्ये? स्टिम्युलस आणि रिस्पॉन्स. स्टिम्युलस ऑर्गॅनिझम आणि रिस्पॉन्स. ऑर्गॅनिझम म्हणजे तुम्ही, मी, सगळे सजीव व्यक्ती, ह्युमन बिईंग्स. आणि स्टिम्युलस म्हणजे काय असते? त्याला आपण मराठीमध्ये प्रेरक असं म्हणतो, प्रेरणा देणारा. जसं की एखाद्या व्यक्तीने तुम्हाला प्रश्न विचारला, तो प्रश्न म्हणजे तुमच्यासाठी प्रेरक असतोय. लक्षात घ्या, मोटिवेटर असतोय, की जो तुम्हाला बोलण्यासाठी किंवा रिस्पॉन्स देण्यासाठी प्रवृत्त करत असतोय. राईट? Right sir. येस. Yes, sir. हा, तर द फर्स्ट स्ट्रोक इज कॉल्ड ॲज स्टिम्युलस, व्हेअरॅज द सेकंड स्ट्रोक इज कॉल्ड ॲज रिस्पॉन्स. Transactions are psychological in nature and they are related to the behavior of a person with others and how others respond to that particular behavior. मगाशी जे मी तुम्हाला सांगितलं की बिहेवियर आणि कम्युनिकेशन, दे आर लाईक टू साइड्स ऑफ वन कॉइन. राईट? Yes sir.
हा. And basically behavior as well as communication both are psychological aspects. बघा इथं आपण बघतोय ट्रान्झॅक्शन्स आर सायकोलॉजिकल इन नेचर अँड दे आर रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. वागणुकीशी संबंधित आहेत. विथ अदर्स, ती वागणूक कोणासोबतची? इतरांसोबतची. अँड हाऊ अदर्स रिस्पॉन्ड टू दॅट पर्टिक्युलर बिहेवियर, आणि त्या बिहेवियरला इतर लोक कसा प्रतिसाद देतात याचं कॅल्क्युलेशन म्हणजे काय तर ट्रान्झॅक्शन. कळते? येस सर. Yes, हां. sir. Okay, so let's go ahead for some important concepts in this transactional analysis. According to Dr. Eric Berne, people have three ego states. One is parent, another is adult and child. बघा आता इगो हा शब्द माहिती आहे तुम्हाला? येस सर. मग इगो हा काय असतो तर त्या ठराविक व्यक्तीचं स्वतःबद्दलचं एक परसेप्शन असतं. ती व्यक्ती स्वतःला तसं समजत असते. कळते? ॲरोगंट सर. हा, इट्स लाईक ॲरोगंट. ॲरोगन्स असेल. हा, तो आपला खूप म्हणजे कॉमन अर्थ झाला ॲरोगन्स. इगोचा अर्थ ॲरोगन्स जो म्हणताय ठीक आहे, एक बाजू आहे ॲरोगन्स ही. पण इगोमध्ये आपण असं म्हणूया की मेंटल स्टेट. इगो स्टेटला आपण काय म्हणायचं? मेंटल स्टेट म्हणजे मानसिकता थोडक्यात. Getting? मीपणा सर. नाही, इगोचा मी ते सांगतोय तुम्हाला. मीपणा किंवा ॲरोगन्स हा अर्थ आपण इथं घ्यायचा नाहीये. गेटिंग? इथं आपण तो अर्थ घ्यायचा की मानसिकता किंवा मेंटल स्टेट. सायकोलॉजी म्हणता की नाही तुम्ही? एखाद्याची सायकोलॉजी अशी आहे, एखाद्याची मेंटॅलिटी तशी आहे. मेंटॅलिटी हा पण शब्द वापरतो तुम्ही, राईट? येस. हां, मग हा जो सायकोलॉजी, मेंटॅलिटी हे शब्द आहेत, ते शब्द तुम्ही इथे लक्षात घ्या इगो स्टेट्समध्ये. मग त्या स्टेट्स कोणत्या कोणत्या असतात तर या 3 स्टेट्स आहेत असं डॉक्टर इरिक बर्नने सांगितलंय. वन इज पॅरेंट, अनदर इज अडल्ट अँड थर्ड वन इज चाइल्ड. मग हे कसं? मग तुम्हाला एक छोटी गोष्ट सांगतो. जेव्हा जेव्हा आई वडील तुमच्याशी इंटरॅक्ट होत असतात तेव्हा आई वडिलांची जी मानसिकता असते त्या मानसिकतेला पॅरेंट इगो स्टेट असं म्हणायचं. मग त्याच्यामध्ये काय होतं? आई वडिलांकडून काय होतं नेहमी सांगा बघू? एकतर आपल्याला दिशा देणं, बरोबर आहे. एकतर आपल्याला योग्य ट्रॅकवर आणणं, काय बरोबर आहे काय चुकीचं आहे हे सांगणं. आर यू गेटिंग? येस सर. येस. Yes, sir. मग हे ठराविक व्यक्तीकडून होत असते, लक्षात घ्या. तुम्ही ऑर्गनायझेशनमध्ये पण काम करत असताना तुम्हाला जे लोक भेटतात ते लोक या 3 मेंटल स्टेटचे असू शकतात. आणि त्याच्यातली पहिली स्टेट आहे पॅरेंट मेंटल स्टेट. मग ऑर्गनायझेशनमध्ये जो तुमचा बॉस असतो, जे तुमचे वरिष्ठ असतात, त्यांची मेंटल स्टेट या तिन्हीपैकी कोणती असते? पॅरेंट. करेक्ट. लक्षात घ्या. घरामध्ये जो रोल आपले पालक करत असतात, आई वडील करत असतात, तोच रोल ऑर्गनायझेशनमध्ये आपले हायर अथॉरिटीज करत असतात किंवा ती त्यांची मेंटॅलिटी असते. समजून घ्या, हे पॅरलल कंपॅरिझन लक्षात घ्या तुम्ही. घरामध्ये आई वडिलांची जी मानसिकता असते तीच मानसिकता ऑर्गनायझेशनमध्ये आपल्या वरिष्ठांची असते. पटते तुम्हाला हे? येस सर. Yes, sir. हां, घरामध्ये आपल्या मुलांना दिशा देण्याचं काम, त्यांना योग्य अयोग्य सांगण्याचं काम जसं पॅरेंट्स करत असतात, तसं ऑर्गनायझेशनमध्ये तुम्हाला योग्य आहे, योग्य काय आहे, अयोग्य काय आहे, तुम्हाला दिशा देण्याचं काम हे तुमचे वरिष्ठ करत असतात. पटतंय? येस सर. हां. Yes, sir. I hope that you have understood this first ego state, first mental state
that is parent. Then the second one is adult. बघा आता अडल्ट म्हणजे कोण? आपल्या करेक्ट कॉमन अंडरस्टँडिंग नुसार प्रौढ व्यक्ती म्हणजे थोडक्यात काय तर ज्यांचं वय 18 किंवा 20-21 पेक्षा जास्त आहे किंवा ज्याला मतदानाचा अधिकार आलाय त्याला आपण काय म्हणतोय? प्रौढ म्हणतो. हा अडल्ट म्हणतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? मग यांची मेंटॅलिटी काय असते, मानसिकता काय असते? तर इथं दिसतंय बघा तुम्हाला, thoughts, feelings or behaviors that are a direct result of current happenings. म्हणजे तुम्हाला इथं हे सांगतो मी, अँग्री यंग मॅन. अँग्री यंग मॅन कोणाला म्हणतात माहिती आहे का? ज्याच्यामध्ये प्रोटेस्ट. ओके, तर त्यांच्याकडे आपल्याला जायचं नाही आहे. म्हणतात त्यांना, पण आपला अँगल वेगळा आहे इथं. ओके, अँग्री यंग मॅन कोणाला म्हणतात की जो तरुण, जो प्रौढ व्यक्ती प्रत्येक गोष्टीला रिॲक्शन देत असतो किंवा कधी कधी बंड करत असतो, चुकीचं असेल तर प्रोटेस्ट करत असतो, विरोध करत असतो, त्याला आपण अँग्री यंग मॅन म्हणतो. कळते? येस सर. हा, तर त्या पण सायकोलॉजीचे लोक आपल्या आजूबाजूला असतात, फॅमिलीमध्ये असेल किंवा ऑर्गनायझेशन मध्ये असेल. पटते तुम्हाला हे? Yes, sir. हा, मग हे नुसतंच समजून घ्यायचं नाहीये, तर ते कुठेतरी आपल्या सायकोलॉजीमध्ये आलं पाहिजे. हे अंदाज आपल्याला आले पाहिजेत. आपल्याला कोणत्या कोणत्या लोकांसोबत राहावं लागू शकते याचा अंदाज तुम्हाला असला पाहिजे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. That is the adult state, and the last one is child state. मग इथं दिसतंय बघा तुम्हाला, थिंकिंग, फिलिंग, बिहेविंग ॲज वन डीड ॲज अ चाइल्ड. बघा, जसं की बालिशपणा म्हणतो आपण त्याला. बालिशपणा समजतोय सगळ्यांना? Yes, sir. हा, बालिशपणा म्हणजे काय तर कोणता निर्णय घ्यायला सक्षम नसणं, है की नाही? स्वतःचे निर्णय दुसऱ्यावर, आई वडिलावर, आपल्यापेक्षा मोठ्यावर टाकून देणं, है की नाही? किंवा काही थोडंसं मनाविरुद्ध झालं की रडणं. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा, किंवा नेहमी कोणाच्या तरी संरक्षणाची अपेक्षा ठेवणं, है की नाही? स्वतःचे प्रश्न हँडल करण्यामध्ये अक्षम असणं, न सोडवू शकणं, नेहमी कोणाच्या तरी मदतीची अपेक्षा ठेवणं, कोणाच्या तरी संरक्षणाची अपेक्षा ठेवणं. असे पण लोक तुमच्या फॅमिलीमध्ये किंवा ऑर्गनायझेशन मध्ये असतात, ज्याला आपण सहसा रडके म्हणतो. रडके लोक समजतात? Yes, sir. हा, मग रडके का असतात तर त्यांची मानसिकता ही कुठेतरी चाइल्डिश असते, बालिश असते. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? मग सांगा, ही मेंटॅलिटी घेऊन तुम्हाला सक्सेसफुली वर्क करता येईल का एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये? No, sir. हा, लक्षात घ्या. किंवा तुमच्या आजूबाजूला कोणी असे व्यक्ती असतील ऑर्गनायझेशन मध्ये, तर दे आर अनफिट फॉर दॅट ऑर्गनायझेशन. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा, समजा तुम्ही सर्वजण आणि मी, आपण एका ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करतोय आणि मी नेहमीच तुमच्याकडं रडगाणं घेऊन येतोय, माझं असंच झालं, तसंच झालं, मला हेच होईना, तेच होईना, मला कोणी मदत करत नाही, मला कोणी काही सांगत नाही, है की नाही? मग माझी मानसिकता कशी आहे या तिन्हीपैकी, असं तुम्ही समजून घ्या, Child. है की नाही? हा, लक्षात घ्या. तर या मेंटल स्टेट्स डॉक्टर इरिक बर्नी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. याच्यामध्ये अजून काही महत्त्वाच्या कॉन्सेप्ट्स आहेत. कशामध्ये? या ट्रान्झॅक्शनल अनालिसिसमध्ये. मग एक कॉन्सेप्ट काय बघा, आय एम ओके, यू आर ओके. बघा, आता दोन व्यक्ती आहेत
ऑर्गनायझेशनमध्ये तुम्ही वर्क करताय, ऑर्गनायझेशनमध्ये असताना अशा पण व्यक्ती असू शकतात ज्यांचा अप्रोच काय असतोय, आय एम ओके, यू आर ओके. म्हणजे काय? मी ठीक आहे, तू ठीक आहेस का? हा, मी माझ्या ठिकाणी ठीक आहे, तू तुझ्या ठिकाणी ठीक आहे. बरोबर आहे की नाही? असं असतं की नाही? किंवा साधा एक एक्झाम्पल लक्षात घ्या, आपल्या क्लासमध्ये सुद्धा these are like two parallel tracks. लक्षात घ्या. Do you know the railway tracks? Yes, sir. हा. How are they? Yes, sir. Do they ever cross each other? No, sir. No, they are always in parallel position. समांतर असतात Parallel. एकमेकांना. हा, पॅरलल असतात. मग थोडक्यात काय तर तू तुझ्या वाटेनं जा, मी माझ्या वाटेने जातो. थोडक्यात तुझा मार्ग वेगळा, माझा मार्ग वेगळा. कळतंय मी काय म्हणतोय ते? येस सर. Yes, sir. हा, Yes, sir. तर ते ह्या ट्रान्झॅक्शनल ॲनालिसिसमध्ये आपल्याला ही एक ॲटिट्यूड, हा एक अप्रोच शिकायचा आहे. मग आपण याच्यामध्ये अजून बघूयात. बघा काय याच्यामध्ये आहे. आय एम ओके, यू आर ओके इज प्रोबॅबली द बेस्ट नोन पर्पज ऑफ ट्रान्झॅक्शनल ॲनालिसिस. It recognizes the value and worth of every person. बघा, प्रत्येकाचं वेगळं अस्तित्व याच्यामध्ये दिसतंय. मगाशी जसं मी म्हटलं की माझा मार्ग वेगळा, मी आहे, तू आहेस. माझा मार्ग हा माझा आहे, तुझा मार्ग हा तुझा आहे. म्हणजे प्रत्येकाचं वेगळं अस्तित्व आहे की नाही? येस सर. हा, लक्षात घ्या. ट्रान्झॅक्शनल अनालिसिस रिगार्ड people as basically okay and thus capable of change, growth and healthy interactions. आणि ट्रान्झॅक्शनल अनालिसिस करणारे जे अनालिस्ट आहेत किंवा याचा अभ्यास करणारे आहेत, त्यांचं असं म्हणणं आहे की प्रत्येकजण हा बेसिकली ओके असतोय, ठीक असतोय. आणि ते ठीक असल्यामुळं किंवा स्वतःच्या विश्वामध्ये, स्वतःच्या विचारामध्ये, स्वतःच्या मार्गाने जात असल्यामुळं दे आर केपेबल ऑफ चेंज, ग्रोथ अँड हेल्दी इंटरॅक्शन्स. त्याच्या पलीकडे जाऊन बदल करणं, वाढ करणं किंवा हेल्दी इंटरॅक्शन्स स्थापन करणं याच्यासाठी ते केपेबल असतात. कोण? हे लोक ज्यांचा अप्रोच आहे आय एम ओके, यू आर ओके. आर यू क्लिअर? येस सर. Yes, sir. Okay. There are some more important concepts in this transactional analysis. So whatever the remaining things are, we will discuss in our next lecture. I think it is almost 11 o'clock. Yes or no? येस सर. Yes, sir. Okay. Yes. So now you have notes. Have you taken the prints, all of you? येस सर. Yes, sir. Ha. Beyond Okay. that, keep on reading, keep on browsing the pages sometimes for 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. You will get some important ideas. Are you clear? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. Ha. Yes, sir. Yes, sir. And in addition to that, whenever we will discuss in our lectures, that time your understanding will be perfect. Are you clear? येस सर. सर नोट्स Yes, राईट yes, करायचे sir. का? Yes, sir. हा, नोट्स राईट करायचा आहे. ओके Okay. सर. Ha. All should write the notes in your notebooks. It will be one time study. Are you clear? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. let us stop here for today. Thank you everybody for your patience and listening. Have a good day. थँक्यू सर. थँक्यू सर.